Dear teachers, welcome to JS in English Learning. We are with Unit 1 of the revised PGTRB syllabus, and we are discussing Ben Jonson's famous play, Every Man in His Humor, which falls under the genre of comedy called Comedy of Humor. And we are in the middle of the play, where young novel has gone to the city, the fashionable part of London called Moorfield. Am I right, teachers? It's Moorfield, right? Yes, sir. Yes, sir. He is there in Moorfield, and you find that his father, old Edward Novell, has also followed the son to Moorfield in order to spy on the activities of his son. The intention is good, but the young man does not like the father to follow him. The father's intention is good. அப்படிதான் எடுத்துக்கணும். நம்ம கான்டெக்ட்ல எடுத்துக்கணும், அதுதான் ரைட். ஆனா நமக்கு கூடவே யாரும் வந்திருக்கா? The son has moved, the father has also followed him, and you find the servant of the house, Brainworm, has also followed his young master and old master to Moorfield, and his intention is very clear. He takes sides with the young master, young Edward Novell. He wants to support young Edward Novell, and he wanted to disguise himself, and he wanted to be with old Edward Novell and prevent old Edward Novell from interfering with the happy life of young Edward Novell. அதுக்காக அவர் என்ன பண்றாருன்னா, he is disguising himself as an old veteran of war, a soldier by name Fitzstord. Are you there, teachers? Yes, sir. And he also enters into the service of his old master in London. ஏன்னா அவர் அங்க விட்டுட்டு தான் வராரு, ஆனா அங்க இல்லாம அவர் இங்க வந்துட்டாரு. இங்க வந்து இவர் கூட ஜாயிண்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு டிஸ்கைஸ்ல இந்த மாதிரி ஓல்டு வெட்டரன் ஆஃப் வார், எனக்கு பெரிய அளவுக்கு வருமானம் இல்லை, ஐ வாண்ட் டு ஒர்க் அப்படிங்கிற மாதிரி இவர் யாரோட ஒட்டிட்டாரு? இப்ப ஓல்டு எட்வர்ட் நாவல்கிட்ட ஒட்டிட்டாரு. இப்ப நமக்கு ஓல்டு எட்வர்ட் நாவல் எங்க இருக்காரு அப்படின்னா, he has gone straight to the house of Justice Clement. ஜஸ்டிஸ் கிளமெண்ட்டை போய் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துட்டு அங்க இருந்து வேற ஒரு பக்கம் போக போறாரு. அப்படி போக போறதுக்கு நடுவுல நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா, you find the two friends meet. Who are the two friends in this particular play? Very important to the plot of the play. Young Edward Novell Well bred. and well-bred. Okay, young Edward Novell and well-bred, they are meeting and they are discussing things. அவங்க ரெண்டு பேருக்கு நல்ல கம்பெனி கொடுத்தது யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, people who give him good company in the city is Stephen, Matthew and Bodadil. Who is Stephen? Let me help you recall certain things. Nephew of old is known. He is the nephew of old Edward Novell, and he is a country girl. அவர் ஒரு fraud, and he is very much interested in hunting, and he is also very much interested in love praying. அந்த லவ் விஷயங்கள்ல அவர் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கிறாரு. ஏன் அப்படின்னா, why did he wanted to become a soldier or a great man in war அப்படின்னா, during that time young girls were often after these men in military. அதனாலதான் ஸ்டீஃபன் என்ன பண்றாரு, சிட்டிக்கு வரணும்னு நினைக்கிறாரு. அதே நேரத்துல there is a poetess Matthew, there is a spurious captain, that is Bodadil. எல்லாருமே they are having a false identity, a false personality. இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா they are in the company of young Novell and well-bred, and they provide lot of humor to those two young men. And now we are introduced to the humor of all these characters, the assumed humor. You know, the play is about humors, right? What are the assumed humors? ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஹியூமரை எக்ஸிபிட் பண்றாங்க. இதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் வரும் டீச்சர்ஸ், அதனால கைண்ட்லி மேக் நோட் அபவுட் இட். ஓகே, வாட் Stephen? Okay, Stephen. Who is Stephen?
Nephew of Edward. Nephew of old Edward novel. இவரு என்ன பண்றாரு அப்படின்னா he assumes a ridiculous air of melancholy. மெலன்கலிங்னா அப்படியே ஒரே சோகமா. ஏன் அப்படின்னா he is pretending to be a love sick poet. சாதாரண போயட் இல்ல, ஃபால்கன்ரி அப்படின்னா கோயிங் ஆஃப்டர் பேர்ட், அது வந்து லிட்ரல் மீனிங். எக்ஸ்டெண்டட் மீனிங் அப்படின்னா ஒன் ஹூ இஸ் ட்ரைங் டு வூ கேர்ள்ஸ். WOO woo அப்படின்னா டு பர்சுவேட் கேர்ள்ஸ் பை டெல்லிங் தெம் லவ் போயம்ஸ். நம்ம பையனுங்க பின்னாடியே போய் ஓட்டுற மாதிரி கேர்ள்ஸை வந்து சில நேரங்களில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அப்படின்னா ராகிங் பண்ணுறது. அந்த ராகிங் அப்படிங்கிறது சம்டைம் கேர்ள்ஸ் டேக் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் தட் கைண்ட் ஆஃப் பிஹேவியர் அண்ட் தே இன்ட்ரெஸ்ட் தியர் லைஃப்ஸ் இன் டு த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் சச் ரோக்ஸ். ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீஃபன் அஸ்யூம்ஸ் melancholic air. Okay. The second one, Matthew, the poet taster, he also assumes melancholic air. And Bodadil tries to be very proud, arrogant, aggressive. Okay? And he is trying to entice Stephen towards himself. Yeah, அப்படின்னா Stephen is from the rural area. அவரை வந்து அப்படியே கவர் பண்ற மாதிரி ரொம்ப பந்தாவா யார் நடந்துகிட்டு இருக்கா? Captain Bodadil pretends. And when they are very busy, you find there is an entry of a brainworm. Brainworm comes in his disguise. What is the disguised name of brainworm? The first disguised name? Fitzward. Fitzsword. Okay. He comes as Fitzsword, and everybody is confused about this newcomer. And then he reveals his identity to the group, and he reveals to his young master, young novel, that his father has come to this part of England. And he tells very clearly that old novel is now at the house of Justice Clement. அப்படி கேட்டோன்னே வந்துட்டாரா, சரி பார்த்துக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா மச்சா பண்றாங்க. அவருக்கு ஒரு நல்ல பாடத்தை கற்றுக் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெல் பிரெட்டும் யாரும் முடிவு பண்றாங்க, யங் நாவலும் முடிவு பண்றாங்க. அண்ட் பிரெயின்வார்ம் சேஸ், ஆன் மை பார்ட் ஐ வில் ஆல்சோ சப்போர்ட் யுவர் கேமிங் அப்படின்னு சொல்றாரு. இதே நேரத்தில் நமக்கு அப்படியே பேரலா the focus gets shift to Knightley. Knightley is all the more obsessed with the thought of his wife being unfaithful to him. He is very jealous. அதனால என்ன பண்றாரு, அவருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட்டபிள் பிஸ்னஸ் ஆஃபர் வருது ஃப்ரம் அனதர் பார்ட் ஆஃப் த சிட்டி. ஆனா என்ன பண்ணல, அந்த ப்ராஜெக்டை நான் வேண்டான்னு சொல்லிட்டு நான் என் ஊர்லேயே தான் இருக்க போறேன். ஏன், நான் இங்கேருந்து வெளியில வந்தா என் ஒய்ஃப் என்ன பண்ணுவா, வேற ஆடவரோடு என்ன பண்ணுவா, ஜாலியா லைஃப் என்ஜாய் பண்ணுவா அப்படின்னு அந்த ஆஃபரை வேணான்னு சொன்னவர் என்ன பண்றாரு, he changes his mind and he calls his servant. கைட்லியோடைய சர்வெண்ட் வந்து தாமஸ் கேஷ். தாமஸ் கேஷ் கூப்பிட்டு பாருங்க, ஒரு பிசினஸ் மேன், அந்த பிசினஸ் மேன் கூட இருக்கக்கூடிய சர்வெண்ட்டுக்கு பேர் என்ன பேர் கொடுத்திருக்காரு, தாமஸ் கேஷ். அந்த தாமஸ் கேஷ் கூப்பிட்டு என்ன சொல்றாரு, ஐ ஹவ் சேஞ்ச் மை மைண்ட், ஐ எம் கோயிங் ஆன் அ பிசினஸ் ட்ரிப். அண்ட் மை பிசினஸ் ட்ரிப் எங்க, ரொம்ப தொலைவு இல்லை, பக்கத்துல இந்த சிட்டியில வேற ஒரு இடம், இந்த ஊர் இல்லாம வேற ஒரு ஊர். அந்த ஊர்ல நான் வந்து ஐ எம் கோயிங் டு ஹாவ் அ டிஸ்கஷன் வித் a person. I want you to report immediately in case if Wellbred and his companions or any other soldier come to my house. நான் வீட்டில் இல்லாத போது வெல்பிரெட்டோடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோ அல்லது வேற யாரு ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் மேல் வந்தாலும் இமீடியட்டா நீ என்ன பண்ணணும், யூ நீட் டு கம் அண்ட் ரிப்போர்ட் டு மீ அப்படின்னு யாருக்கிட்ட சொல்லிட்டு போறாரு, சர்வெண்ட் தாமஸ் கேஷ் சொல்றாரு. இவர் அந்த பக்கம் போறாரு, பிளேக்குள்ளார காம்ப்ளிகேஷன் வரணும் இல்லையா, இந்த பக்கம் வெல்பிரெட் அண்ட் ஹிஸ் கம்பேனியன்ஸ் இன்க்ளூடிங் யங் எட்வர்ட் நோவெல், தே கம் இன்டு த ஹவுஸ் ஆஃப் கைட்லி and they are having very good time there. And you find who is Wellbred, how is Wellbred related to Keightley? Brother-in-law.
பிரதர் இன் லா. அப்ப பிரதர் இன் லா அப்படின்னா ஹவ் இஸ் கைட்லி, ஹவ் இஸ் வெல் பிரெட் கனெக்டட் டு டேம் கைட்லி, த Brother. வைஃப் ஆஃப் கைட்லி, பிரதர். இப்போ பிரதர் அப்படிங்கிறதுனால பிரதருடைய கம்பேனியன்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்காங்க. அண்ட் தெர் ஆர் ஆல்சோ நியூ கமர்ஸ். a very attractive young man by name எட்வர்ட் நோவெல் வந்திருக்காரு. அதனால என்ன பண்றாங்க, அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய டேம் கைட்லி, கைட்லியோடைய ஒய்ஃபும் கைட்லியோட சிஸ்டரும், கைட்லியோட சிஸ்டருடைய பேர் யாரு, வாட் இஸ் த நேம், பிரிஜிட். இவங்க எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, தே ஸ்டார்டட் பிளேயிங் த ரோல் ஆஃப் த ஹோஸ்ட். வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க, அவங்களுக்கு தேவையான எல்லா விஷயத்தையும் ப்ரொவைட் பண்ற வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்ப இவங்க எல்லாரும் ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கேஷ் என்ன பண்றான், he wanted to be very obedient to his master, so he calls the water bearer by name Cobb. நம்ம பிகினிங்ல காப் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டரை பார்த்தோம், வாட்டர் பேரர். இந்த வாட்டர் பேரர் காபை கூப்பிட்டு என்ன சொல்றாரு, go and meet கைட்லி and tell him that well-bred has come back to the house with his companions, and this time there are new characters. Particularly there is a young man, and this young man is getting the attention of Dame Knightley and Bridget. ஒருத்தரை மட்டும் இல்ல, அந்த ரெண்டு கேர்ள்ஸையுமே, வீட்டில் இருக்க ரெண்டு லேடிஸுமே ஒரு ஆள் நல்லா கவர் பண்ணிட்டு இருக்கான். யாரு யார் கவர் பண்றதாக, யங் நோவல் கவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு இந்த இன்ஃபர்மேஷனை கேஷ் வந்து காபு கிட்ட சொல்லி, காப் இஸ் கோயிங் அண்ட் கம்யூனிகேட்டிங் இட் வித் கைட்லி. அண்ட் வேர் இஸ் கைட்லி அப்படின்னா, கைட்லி இஸ் அட் த ஹவுஸ் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் கிளெமெண்ட். அண்ட் தேர் என்ன பண்றாரு, இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கேட்ட உடனே he starts imagining things. He starts imagining things too much. என்ன அப்படின்னா, ஒய்ஃப் வந்து has gone to bed with this stranger. Who is this stranger that he imagines is having a relationship with his wife? Young novel. Young novel. அப்ப யங் நாவல் ஐயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதறி அடிச்சு அவன் வீடை நோக்கி ஓடுறான். அதே நேரத்துல அந்த வீட்டுக்கு இன்னொரு கேரக்டர் வந்து உள்ள வராரு. யாரு அப்படின்னா, டவுன் ரைட். Who is டவுன் ரைட்? டேம் கைட்லியுடைய ஸ்டெப் பிரதர். Am I right? Downright is young Dame Knightley-உடைய step brother. He comes and he admonishes his sister. என்ன அப்படின்னா, why do you allow this fellow inside? Because my brother-in-law is very much worried about the behavior of well-bred and his madcap community. அதனால இவங்களை உள்ள விடுறது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி அட்வைஸ் பண்ணிட்டு அவன் என்ன பண்றான், நேரா he stops the party. அந்த பார்ட்டியில மிடில் வந்து சிவ பூஜையில கரடி வந்த மாதிரி என்ன பண்றான், அந்த மிடில் அந்த பார்ட்டியில உள்ள வந்து come on stop, get out of the house அப்படின்னு அவன் சொல்லும் பொழுது என்ன பண்றாரு, everybody becomes angry, particularly who becomes very angry? Well-bred becomes very angry. Well-bred becomes very angry with downright, and immediately he is so much angered that he draws swords. Rapier na sword னு அர்த்தம். A very thin kind of sword. அதை உருவி ரெண்டு பேரும் சண்டைக்கு நிற்கிறாங்க. நீ எப்படா என்ன வெளில போக சொல்லலான்னு சொல்றான். உனக்கு அவ அக்கானா எனக்கும் அவ அக்கா தாண்டா அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் சண்டைக்கு ரெடியா நிற்கும் போது you find Cash and others, they separate these two fellows and they prevent a duel there. அதே நேரத்தில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, போடாடில் is still maintaining the same air of a courageous soldier. அவன் வந்து பிரிட்டண்டர் தான், உண்மையாலுமே கரேஜியஸ் கிடையாது. ஆனால் என்ன பண்ணும், அப்படியே நெஞ்ச நிமித்திக்கிட்டு நிற்கிற மாதிரி இருக்கு. இப்போ இடையில நமக்கு ஒரு விஷயம் இருக்கு, என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நமக்கு ஏற்கனவே நம்ம கேரக்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது சொன்னோம், மேத்யூ த போயட்டேஸ்டா இஸ் suited to whom? Bridget. Suited to Bridget. So he is trying to amuse the company by telling poetry, but all these poems are stolen ones. அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. ஓகே, are you there teachers? Yes, sir. Yes, sir. இப்போ அவர் வீட்டுக்குள்ளார வராரு. யாரு வராரு வீட்டுக்குள்ளார? கைட்லி வராரு. கைட்லி வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த கம்பெனி வெளியில போயிடுச்சு. நம்ம படத்தை, நம்ம டிராமால இந்த மாதிரி தான் நிறைய டிராமாட்டிக் சீக்வன்ஸ் இருக்கும். இந்த கம்பெனி
வெளியில போயிட்டாங்க. சண்டையெல்லாம் விலகணும்னு அவங்க அந்த பக்கம் போக இவரு நம்மால என்ன பண்றாரு, நைட்லி உள்ள வந்துட்டு என்ன பண்றாரு, he is asking he is asking Dave Knightley about the whereabouts of that young man by name யங் நாவல். அப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்க, யங் நாவலா, அவரு எப்படிப்பட்ட ஒரு தெரியுமா, அவரு பயங்கர ஹியூமரஸா இருப்பாரு, ரொம்ப ஜோவியலா பேசுவாரு, நல்ல கம்பெனி கொடுப்பாரு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது போத் டேம் நைட்லி அண்ட் பிரிஜிட் they speak very high about this man young Knightley, and Knightley is all the more becoming jealous. and என்ன பண்றாரு, வீட்டுக்குள்ளார மூல முடுக்கெல்லாம் போய் தேடுறாரு. எதுக்கு அப்படின்னா அவங்க எல்லாம் தெளிவா சொல்லிட்டாங்க, அவங்க எல்லாம் போயிட்டாங்கன்னு. இருந்தாலும் இந்த லேடிஸ் வந்து நைட்லியை பத்தி யங் எட்வர்டை பத்தி ரொம்ப நல்லா சொன்னதுனால அவருக்கு ரொம்ப அதிகமா சஸ்பிஷன் அதிகமா உருவாயிருச்சு. அதனால அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, அவர் வெளியில போயிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு இந்த லேடிஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அவங்கள எங்கேயோ ஒளிய வச்சிருக்காங்க. ஆஃப்டர் ஹிஸ் டிபார்ச்சர் தே மே ஹேவ் an affair with யங் எட்வர்ட் நாவல். Are you there, teachers? Did you get that? Yes, sir, got it. இப்ப என்ன நடக்குது அப்படின்னா, now Knightley as a very jealous husband he approaches Justice Clement with his problem. Justice Clement கிட்ட போய் தன்னுடைய ப்ராப்ளத்தை சொல்றாரு. என்ன ப்ராப்ளம் சொல்றாரு, இது மாதிரி my wife and my sister is being enticed by a young man from the suburbs, from the rural part of England. What is the rural part of England from where young Edward has come? Hoxton. Could you repeat that again, teacher? Hoxton. Hoxton, okay. Hoxton. Hoxtonல இருந்து வந்தவர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிராது கொடுத்துட்டார். He has given what to say an accusation against young Edward. அதே நேரத்துல இப்போ இந்த விஷயம்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த காப் என்ன பண்றாரு, he wants அவரும் கொஞ்சம் தன்னுடைய மாஸ்டர் ஏறக்குறைய கைட்லி இஸ் அகெயின் a benefactor to what to say Thomas Cash and Cobb. அப்ப காபுக்கு ஒரு சின்னதா ஒரு உறுத்தல் வருது. என்ன அப்படின்னா, கைட்லி இஸ் a rich man, அவருடைய ஒய்ஃபே இந்த மாதிரி ஒரு அஃபேர்ல இருக்கும்போது வாட் அபவுட் மை ஒய்ஃப் டிப் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு சின்னதா ஒரு யோசனை வருது. Okay, normally all these manners they are contagious. Affections are contagious. The affection of Knightley is now transferred to Cobb. Cobb என்ன பண்றாரு, he wants to check whether his wife is faithful to him or not. Okay, உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, வீட்டுக்கு போறாரு. வீட்டுக்கு போய் தன்னுடைய வைஃபுக்கு அட்வைஸ் கொடுக்குறாரு. என்ன, யாரையும் வீட்டுக்குள்ளார விடக்கூடாது, யாரையும் வீட்டுக்குள்ளார விடக்கூடாது அப்படின்னு யாருக்கிட்ட சொல்றான். காப் இன்ஃபார்ம்ஸ் his wife Tib. அதே மாதிரி Knightley informs his wife Dame Knightley and Bridget very strictly that they are not supposed to entertain any men into the house in their absence. Are you there? Yes, sir. இப்போ பிரெயின் worm உடைய கேம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. பிரெயின் worm என்ன பண்றாரு, he has already created a beautiful plot. எல்லாரையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாரு. அப்ப என்ன பண்றாரு, எல்லாருடைய அட்டென்ஷனையும் யாருடைய வீட்டு பக்கம் திருப்ப போறாரு, காப் வீட்டு பக்கம் திருப்ப போறாரு. அப்ப பிரெயின் worm in the disguise of Fitzsword goes to meet a old novel. Fitzsword அப்படிங்கிற அந்த டிஸ்கைஸ்ல யாரை பார்க்க போறாரு, ஓல்டு நாவல்ல பார்க்க போறாரு. ஓல்டு நாவல் வாண்டட் டு நோ வேர் இஸ் யங் நோவல். அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு, இஃப் யூ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் யுவர் சன் யங் நாவல் யூ நீட் டு கோ டு காப்ஸ் ஹவுஸ் வேர் there is assignment which is going to take place. Assignment, what is that? Assignment இல்ல, assignation. What do you mean by assignation? அப்படின்னா it's a party. Assignation is a party. What is the meaning of assignation? அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, a secret appointment between people, particularly between lovers, where there is a possibility of the lovers having sexual affair. ஒரு சீக்ரெட்டான ஒரு மீட்டிங். உங்களுடைய பையன் எந்த வீட்டில் வந்து மீட் பண்ண போறாரு தன்னுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்டை, காபுடைய வீட்டில்
மீட் பண்ண போறாரு. Are you there, teachers? Yes, sir. ஓகே. அதே நேரத்துல நமக்கு ஸ்டோரிக்குள்ளார இன்னும் காம்ப்ளிகேஷன் வரணும் இல்லையா? அப்ப we find that Downright is coming to Moorfield. கொஞ்சம் வெளியில போந்தவர் he comes to Moorfield again. And in the meanwhile என்ன நடக்குது அப்படின்னா, போடாடில் இருக்கா இல்லையா, கேப்டன் போடாடில், pretender, he entertains young Noel, Matthew and Stephen with unbelievable account of his prowess as a swordman. நான் ஒரு பெரிய போர் வீரன், என்னுடைய வாழ்வீச்சுக்கு முன்னாடி யாருமே நிக்க முடியாது அப்படின்னு பந்தாவா பேசிக்கிட்டு இருக்காரு. அவர் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறத பார்த்து யாருக்கு வந்து எரிச்சல் கொடுத்துருது? டவுன்ரைட்டுக்கு எரிச்சல் கொடுத்துருது. ஏன் அப்படின்னா, டவுன்ரைட் எந்த மாதிரி கேரக்டர்? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். வாட் கைண்ட் ஆஃப் கேரக்டர் இஸ் டவுன்ரைட்? இட்ஸ் a straightforward character. இட்ஸ் a very plain character. அவர் என்ன பண்றாரு, அவர் கையில சாட்லாம் வச்சு பந்தா காட்டிட்டு இருக்க நேரத்துல டவுன்ரைட் disarms Broadbill and he beats him. யாரை பீட் பண்றாரு? போடாடில்ல 4 அடி கொடுத்துறாரு. இவர் அடிச்ச உடனே மேத்யூ என்ன பண்றாரு? he runs back from this place to another place. Okay, in the course of the fight, Downright leaves the scene, but he leaves behind a russet clock. அவர் வந்து ஒரு ரஃப்பான ஒரு பிரவுன் கலர் க்ளோக் வந்து வேர் பண்ணிட்டு இருந்தார். என்ன மாதிரி கலர்ல கிளாக் வேர் பண்ணியிருந்தாரு? ரசட் கிளாக். திஸ் மே பி a question. ரசட் கிளாக் ரொம்ப பாலிஷ்டான கிளாக் இல்ல, இட்ஸ் a ரசட் கிளாக். என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இட்ஸ் a கைண்ட் ஆஃப் டார்க் பிரவுன் ரெட்டிஷ் ஆரஞ்ச் கலர் கிளாக். ஒரு பெரிய கோட் மாதிரி. அதை அந்த இடத்துல விட்டுட்டு போயிட்டார். யார் விட்டுட்டு போனா? டவுன்ரைட் அந்த இடத்துல அந்த கோட்டை விட்டுட்டு போயிட்டாரு. சண்டை முடிஞ்சோன்னா அவர் கிளம்பி போயிட்டாரு. அந்த கோட்டை யார் கையில கிடைக்குது அப்படின்னா, இட் கெட்ஸ் இன் டு த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டீஃபன். அப்ப இந்த ஸ்டீஃபன் என்ன பண்றாருன்னா, எடுத்து அந்த கோட்டை அவரு போட்டுக்கிறார். ஓகே, அவரு போட்டுக்கிறார். போட்டுக்கிட்டு அவரு வர போறாரு. இப்ப நம்ம ஓடி யார் போனா? somebody ran away from the fighting scene. Matthew. இப்ப மேத்யூவும் போடாடிலும் they are very angry with whom? with Downright. இப்ப போடாடில் tells what is it? Borodil tells Matthew that the man who was wearing that russet clock is the one who attacked him. And Matthew என்ன பண்றாரு? He promises Borodil that he will attack the man who is wearing russet clock. அப்ப மேத்யூ யாரை வந்து அட்டாக் பண்ண போறாரு? ஸ்டீஃபன் அட்டாக் பண்ண போறாரு. இதே நேரத்துல நம்ம பிரெயின் வர்ம் என்ன பண்ண போறாருன்னா, he is again going to the house of Justice Clement and he gets enrolled with Justice Clement as a servant. And the disguised name of brainworm with Justice Clement is Formel. What is the disguised name of? What is the disguised name of brainworm with Justice Clement? Formal. Okay, yes, Formel. இப்போ அவரு அந்த வேலையை அங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு. ஓகே, அந்த வேலையை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது அவருக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட் வர போகுது. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, go and bring Kitely to me அப்படிங்கிறாரு. ஏன் அப்படின்னா, Kitely has already had a word with Justice Clement. இப்ப ஜஸ்டிஸ் கிளமெண்ட்டை பாக்குறதுக்கு நைட்லி வராரு. அண்ட் நைட்லி வரும்பொழுது அந்த இடத்துல யாரும் இருக்கா? அந்த இடத்துல பிரெயின்வர்மும் இருக்காரு. அண்ட் பிரெயின்வர்ம் கெட்ஸ் டு நோ எவ்ரிதிங் அபவுட் கைட்லிஸ் மைண்ட். கைட்லியோடைய மைண்ட் என்ன அப்படின்னு யாருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு? பிரெயின்வர்முக்கு தெரிந்து விட்டது. இப்ப தெரிஞ்சோடனே அவர் என்ன பண்றாரு? கைட்லி
போயிட்டு கேஷ் கிட்ட என்ன சொல்றாரு, வீடை நல்ல பத்திரமா பாத்துக்கோ அப்படின்னு நான் சொன்னேன், இருந்தும் நீ சரியா பாத்துக்கல, வெளியாட்களை உள்ள அனுமதிச்சிருக்க அப்படின்னு யாரை திட்டுறாரு? கேஷ யார் திட்டுறா? கைட்லி. கைட்லி திட்டுறாரு. திட்டிட்டு இன்னும் அதிகமா பாதுகாப்பு வீட்டுக்கு போடணும் முயற்சி பண்றாரு. அதே நேரத்துல நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரிய வருது, என்ன அப்படின்னா, யங் நைட்லி அண்ட் பிரிஜெட், they have developed a kind of affection towards each other and they have sought the help of Wellbred. இப்ப Wellbred என்ன பண்றாருன்னா, he calls Brainworm and he conspires with Brainworm to make the marriage between young Novel and Bridget possible. Okay, இப்ப இத மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, the first move made by Wellbred towards making young Novel and Bridget's marriage possible என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் மூவ் வெல்பிரெட் போய் தன்னுடைய சிஸ்டர்கிட்ட ஒரு பொய் சொல்ல போறாரு. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, போய் தன்னுடைய சிஸ்டரை பார்க்குறாரு. பார்த்து என்ன சொல்றாருன்னா, your husband is all the time away from his house because he is a philanderer. He is a philanderer. Who is a philanderer? A man who is a womanizer. உனக்கு என்ன பண்றான், டாட்டா காட்டிட்டு உன் புருஷன் எங்க போயிருக்கிறான், மற்ற லேடிஸை பாக்குறதுக்கு அடிக்கடி வெளியில போயிடுறாரு அப்படின்னு யாருடைய மைண்ட பாய்சன் பண்றாரு? டேம் கைட்லிய தன்னுடைய அக்கா கிட்டே போய், தன்னுடைய சகோதரி கிட்டே போய் அவருடைய ஹஸ்பண்டை பத்தி தப்பா சொல்றாரு. இப்ப இந்த விஷயம் கேட்டோன்னே அவங்க என்ன பண்றாங்க, she becomes very jealous. She wants to spy on her husband. அதனால வீட்டை விட்டு எங்க போறாரு, எங்க இருப்பாரு அப்படின்னு அவங்க கேட்கும் பொழுது, உன் ஹஸ்பண்ட் எங்க போயிருக்கிறாரு, காபுடைய வீட்டுக்கு போயிருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப டேம் கைட்லி எங்க கிளம்பி போறாங்க, காபுடைய ஹவுஸுக்கு யாரை தேடி போறாங்க, கைட்லிய தேடி போறாங்க. கைட்லி அங்கதான் இருப்பாரு அப்படின்னு போறாங்க. அதே நேரத்துல கைட்லி comes to the house, to his house and he finds that Dame Kitely is not there. அப்ப டேம் கைட்லி எங்க போயிருக்காங்க அப்படின்னு அவரு கேட்கும் பொழுது, டேம் கைட்லி எங்க போயிருக்கிறதாக அவருக்கு தகவல் கொடுக்கப்படுது, காபுடைய வீட்டுக்கு போறதாக தகவல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Do you understand all these complications? Yes, sir. நம்ம ஏற்கனவே ஓல்டு நாவலுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கப்படுது பிரெயின் வர்ம்னால. என்ன இன்ஃபர்மேஷன்? that there is going to be a party in a secret meeting in the house of Cobb. அப்ப எல்லாருக்குமே ஏறக்குறைய இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தெரியுது, அந்த மெயின் கேரக்டர்ஸ்க்கு தவிர. காபுக்கு தெரியல, காபுடைய ஒய்ஃபுக்கு தெரியல, ஓகே, கைட்லிக்கு தெரியல. ஆனா மற்ற எல்லாரையுமே காப் வீட்டுக்கு வர வைக்கிறதுக்கு பிரெயின்லி ஒரு மாஸ்டர் பிளான் குக் பண்ணிட்டார். அப்ப கைட்லி என்ன பண்றாரு, ஐயோ நம்ம ஒய்ஃப் வந்து நம்மளை கக்கோல்ட் பண்ணிடுவா. கக்கோல்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், she will bring shame upon me by having an affair with another man. அதனால அவரு என்ன பண்றாரு, நேரா எங்க கிளம்பிட்டாரு, காப் வீட்டுக்கு கிளம்புறாரு. அப்ப காப் வீட்டுக்கு கிளம்புற அந்த நேரத்தை பயன்படுத்தி என்ன பண்றாரு, வெல்பிரெட் takes nightly what to say Bridget to the church out of Knightley's house. நைட்லி வீட்டுல இருந்து பிரிட்ஜெட்டை கூட்டிட்டு எங்க போயிட்டாரு, சர்ச்சுக்கு கொண்டு போய் அங்க யாருக்கும் யாருக்கும் கல்யாணம் நிச்சயிறாரு. எட்வர்ட் நோவல் அண்ட் பிரிட்ஜெட். யங் எட்வர்ட் நோவலுக்கும் பிரிட்ஜெட்டுக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாரு. இப்ப நமக்கு ஸ்டோரிக்குள்ளார ஏற்கனவே ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் வந்துருச்சு. என்ன காம்ப்ளிகேஷன் அப்படின்னா, போடாடில்லும் மேத்யூவும் என்ன பண்ணிட்டாங்க, யார் அடிச்சுட்டாங்க போய், மேத்யூக்காக, போடாடிலுக்காக மேத்யூ போய் யாரோ ஒருத்தர் அடிச்சிட்டார்ல, ஸ்டீஃபன். அப்ப ஸ்டீஃபனும் போய் என்ன பண்றாரு, ஜஸ்டிஸ் கிளெமெண்ட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்றாரு. அப்ப ஜஸ்டிஸ் கிளெமெண்ட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணதுனால now Polk asked to go and arrest all these people. அதே நேரத்துல he is also supposed to go and arrest Downright. Just 1 minute, teachers, there is a call. So Brainworm, who is disguised as Formal, is given an order to arrest Bodadil, Matthew and Downright.
and all these people are arrested. Okay, and you find that as informed earlier, old novel, where does he go? He goes to காப்ஸ் ஹவுஸ். காப்ஸ் ஹவுஸுக்கு தான், காப்ஸ் ஹவுஸ்ல ஒரு சீக்ரெட் மீட்டிங் இருக்கு, அங்கதான் உங்க பையன் போயிருக்காரு, அசைன்மெண்ட், அந்த 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 ஒரு சீக்ரெட் மீட்டிங்க்கு போயிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னோன்னே காபுடைய ஹவுஸ்க்கு யாரு போறா? Old novel. ஓல்டு நாவல் போறாரு. அங்க போயிட்டு காப் இருக்காரு, இன்னொருத்தர் யார் இருக்கா? காபுடைய ஒய்ஃப் இருக்காங்க. காபுடைய ஒய்ஃபுடைய நேம் என்ன? Tip. டிப் இருக்காங்க. அப்ப யாருமே எதிர்பாராத நேரத்துல ஓல்டு நோவல் அங்க வந்து என்ன பண்றாரு? வேர் இஸ் மை சன், யங் எட்வர்ட் நோவல், அவன் உன்னதானே பார்க்க வந்திருக்கான் அப்படின்னு இந்த லேடியை பத்தி கேட்கும்போது, அந்த லேடி எனக்கு எட்வர்ட் நோவல்னு யாருமே தெரியாது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது யாருக்கு பயங்கரமா கோவம் வருது? காபுக்கு பயங்கரமா கோவம் வருது. அதே நேரத்தில் அன்எக்ஸ்பெக்டடா அங்க அந்த இடத்துக்கு யார் வந்து சேர்றா? டேம் நைட்லி வந்து சேர்றாங்க, ஆல்சோ நோன் as மிஸ்ட்ரஸ் நைட்லி. ஓகே, அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஓகே, அந்த நேரத்துல ஓல்டு நாவல் இருக்கார் இல்லையா, ஓல்டு நாவல் என்ன பண்றாரு? இந்த யங் அந்த மிஸ்ட்ரஸ் நைட்லிய பார்த்து என்ன நினைக்கிறாரு? திஸ் லேடி இஸ் ஆக்சுவலி த லவர் ஆஃப் யங் எட்வர்ட் நாவல் அப்படின்னு அவரு சஸ்பெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. டேம் நைட்லி, DKL அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். டேம் நைட்லி இஸ் சஸ்பெக்டட் பை ஓல்டு எட்வர்ட் நோவல் to be what? Young Edward Novel's mistress, அவருடைய காதலி அப்படின்னு இவர் நினைச்சுக்கிட்டாரு. Are you the teachers? Did you understand this? Yes, sir. Okay, அதே நேரத்துல என்ன பண்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ரெண்டு பேருக்கும் பயங்கரமான வாக்குவாதம் வருது. அதுல நைட்லி அவங்க வந்துடுறாரு. நைட்லி உள்ள வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, நைட்லி சஸ்பெக்ட்ஸ் ஓல்டு நாவல் பை ஃபார் பீயிங் ஹிஸ் வைஃப்ஸ் பாரமர். ஓகே, பாரமர் அப்படின்னா யாரு? PARAMOUR. பாரமர் அப்படின்னா someone, okay, who is a illicit partner of a lady. Okay, அப்ப அவரு வந்து யார மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாரு? ஓல்டு நைட்லியா தன்னுடைய ஒய்ஃபுடைய பாரமர்னு நினைச்சிட்டாரு. அதே நேரத்துல மிஸ் நைட்லி என்ன பண்றாங்கன்னா, she accuses Cobb and sorry, she accuses Knightley to have an affair with Tip. நைட்லி யாருடைய அஃபேர்ல இருக்காருன்னு நினைச்சிட்டாங்க? Cobb's wife, Tip. காப்ஸ் ஒய்ஃப் டிப்போட நீங்க கனெக்ஷன்ல இருக்கீங்க, எனக்கு தெரியாதா அப்படின்னு சொல்லும்போது there is lot of confusion. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து அந்த இடத்துல வந்து பாக்குற காப் என்ன பண்றாரு? பயங்கரமா டிப்பு மேல கோபப்பட்டு ஒய்ஃபை போட்டு அடின்னு அடிச்சிடுறாரு. அடிச்ச உடனே என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, அது வரைக்கும் ரொம்ப ஒபீடியன்டான ஒய்ஃபா இருந்த டிப், she goes and lodges a complaint with Justice Clement. இப்ப எல்லாருமே யாருடைய வீட்டுக்கு போறாங்க? The last scene takes place in யாருடைய ஹவுஸ்? Justice Clement உடைய வீட்டுல போகுது. இப்ப Justice Clement is very patient enough, is a very judicious justice. அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, he is making an inquiry into all the accusations one by one. அப்ப he comes to know that there is somebody who has created all these confusions. இந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ்க்கெல்லாம் பின்னாடி யாரு இருக்கா அப்படின்னா, இங்க இருக்கிற ஒருத்தர் தான் அந்த கன்ஃபியூஷன் பின்னாடி எல்லாம் இருக்காரு அப்படிங்கறது ஜஸ்டிஸ்க்கு தெரிய வருது. அப்ப அது யாரு அப்படிங்கும்போது, Brainworm comes forward and confesses that he is the one who created all this confusion. Okay, ஃபார்முலா இருக்கிறவரு என்ன சொல்றாரு? My real identity is Brainworm, but I had played several roles in எந்த ஊரு? மாடர்ன் இங்கிலாந்துல இருக்காங்களே, என்ன பிளேஸ்? மூர்ஃபீல்ட்ஸ். Am I right? Yes, sir. இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் சொல்றாரு. அவர் சொல்றாரு, நான் இதெல்லாம் எதுக்காக செஞ்சேன் அப்படின்னா, my old master was following my young master and he was trying to
overpower the will of my young master, and I wanted to help my young master. அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது old novel becomes a reformed man. He reforms for good and he forgives, okay, brainworm. And we find that young Novel and Bridget, as husband and wife, they enter into the house of Justice Clement. And Novel and Bridget, they are welcomed by Justice Clement, and he is trying to convince, okay, Knightley and old Novel, and they get convinced. And then you find that Knightley understands that he was in a wrong humor. அவருடைய பிஹேவியர் தப்பு அப்படின்னு அவனும் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. அதே நேரத்தில் Cobb and Tip, they also get reconciled. At last, you find Justice Clement is ordering all these people to drop their humors, assumed humor. இது உங்களுடைய நேச்சுரல் பிஹேவியர் இல்ல, இதெல்லாம் நீங்க அசியூம் பண்ணிக்கிட்டீங்க. யூ ட்ரை டு த்ரோ அவே ஆல் தீஸ் humors and try to enjoy the evening in celebration and conviviality. Conviviality, what is the meaning of conviviality? Again, extreme celebration. Conviviality. Okay, be very friendly to each other, enjoy the occasion. அப்படின்னு சொல்லி he calls for enjoyment, and the play ends in a happy note with everybody gathering to celebrate the marriage of young Edward Novel and Bridget. And all of them are now changed persons. They drop down all the assumed humor and they become normal human beings. That's the end of every man in his humor.